Good afternoon. Good afternoon, Miss. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, prayer parade. Dear God, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. Thank you. Good afternoon, everyone. Welcome to our class today. We constantly seek ways to expand our knowledge and improve our understanding of the world. This class is perfect opportunity for us to do just that. I want to thank the teacher who have organized this class and generously donated their time and expertise to make this class a reality. Understanding this subject is crucial for our success. So once again, heartily welcome our Aparna ma'am to today's class, and I loudly welcome my dear friends. Thank you. Thought of the day. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പോലെ ജീവിക്കുക. എപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പോലെ പഠിക്കുക. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് കിട്ടിയോ? ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും അതൊക്കെ അല്ലേ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ചിത്രങ്ങൾ? അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേടാ. അത് കൂടാണ്ട് അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെമിനാറാ തന്നിട്ടുള്ളത്. സെമിനാർ ആയിരുന്നു. ഏത് ടോപ്പിക്? APJ അബ്ദുൽ കലാം, മദർ തെരേസ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്റ്റോറീസ് പറയാം. നമ്മൾ പേജ് ചാപ്റ്റർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ്? സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. രാജലക്ഷ്മി, ഷെർലി, വിജയലക്ഷ്മി. ഓക്കെ, പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെമിനാർ എടുക്കാലോ? ആരൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെമിനാറിൽ? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആരെടുക്കുന്നത്? ആരാണ് സെമിനാർ എടുക്കുന്നത്? ലിജി ആരെക്കുറിച്ച് സെമിനാർ എടുക്കുന്നത്? APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഓക്കേടാ, ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്താണ് പിൻ ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കേടാ. PG-യിലുണ്ടോ ലിജി? PG ആണോ ഡിപ്ലോമ ആണോ? PG. ഓക്കെ ഓക്കെ, കണ്ടക്ട് ചെയ്തോട്ടാ. Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was a great Indian scientist and the 11th President of India. He is also known as the Missile Man of India. His full name was Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. His father's name was Jainuddin and mother's name was Ashiamma Jainuddin. Dr. Kalam was a very hardworking student since his childhood. He has completed his graduation from the St. Joseph College and Aerospace Engineering from the Madras Institute of Technology, Chennai in 1960. He joined the Defense Research and Development Organization, DRDO, as a scientist after his graduation. He also played an important role in India's Pokhran second nuclear test in 1998. This great missile man becomes the President of India in 2002. During this presidency period,
The army and country achieved many milestones that contributed a lot to the nation. During this lifetime, Dr. Kalam wrote many books, but his most notable work was India 2020, which have an action plan to make India a superpower. The government of India honored him with the Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, and many more his great work. His autobiography, Wings of Fire, is famous among students. He died on 27th July 2015 in Shillong. His life is history and will always be an encouraging story for all aspiring youth. His life was full of struggle, but he has been an inspiration to the new generation of India. Thank you, ma'am. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? Tashmi. ഓക്കേടാ. ആരെ കുറിച്ചാണ്? Malala Yousafzai. Good afternoon, everyone. Respected Aparna teacher and my dear friends. Today I am going to conduct a seminar about the topic of inspirational personality. Yes, a person who has influenced me or who I want to be like is a woman, Malala Yousafzai. Malala Yousafzai is a Pakistan activist for female education and the youngest Nobel Prize laureate. She gained global attention after surviving an assassination attempt by the Taliban for her activism promoting education for girls in Pakistan. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മലാല യൂസഫ്സായിയെ കുറിച്ച്. മലാല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വനിതാ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകയാണ്. ആ കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ആദ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൂടിയാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് ആ ഒരു റൈറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പാകിസ്ഥാനിലെ പിന്നെ ലേഡീസിന്, അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ താലിബാൻകാര് ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു മലാല യൂസഫ്സായി. താലിബാന്റെ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ വെടിവയ്പും ഒക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. She was born on July 12, 1997 in Mingora, Swat Valley, Pakistan. When the Taliban gained control of the Swat Valley, they banned girls from attending school. അതായത് 1997 മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ ജനനം. ഒരു സ്വാത് വാലി ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു, അവിടെയാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത്. അവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാൻകാര് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമായിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ജനനം. പക്ഷേ Malala, with the support of her father Sayuddin Yousafzai, a school owner, began speaking out against the Taliban restrictions on education, particularly for girls. പക്ഷേ മലാലയുടെ ഫാദർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു മലാലയ്ക്ക്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അതുപോലെ മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ ഫാദർ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഫാദറിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട്. അപ്പം ഈ മലാലയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മലാലയുടെ ഫാദർ ആയിരുന്നു. ഫാദർ ഒരുപാട് ഉറുദു പോലെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭാഷകൾ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ഫാദർ ആയിരുന്നു. In 2008, her father was a teacher and ran a girls' school in their village. She loved school, but the Italians took control of their town in Swat Valley. They banned many things like അതായത് ഈ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിനും മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതിനും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനും
സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് താലിബാൻകാർ അവിടെ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഇവരുടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിരുന്നതും പിന്നെ സ്കൂൾ നടത്താൻ പറ്റാതെയൊക്കെ ആയി. അതിനെതിരെ മലാലയെ സംസാരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാദർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ 2008 ഒരു BBC ഉറുദു വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അന്ന് തൊട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ്, അതായത് ഈ താലിബാന്റെ ആക്രമണത്തിനെതിരെയും ഒക്കെ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് സ്വന്തം പേരിലല്ല, വേറൊരു അജ്ഞാതമായ പേരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടി അത് ബ്ലോഗ് എഴുതി തുടങ്ങിയത്. 2009 അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. In 2012 October, on her way home from school, a masked Taliban gunman boarded her school bus and asked, "Who is Malala?" He shot her on the left side of her head. After months of surgeries and rehabilitation, she joined her family in their new home in UK. അപ്പം ഈ താലിബാനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോഗും ഒക്കെ എഴുതി നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ ആക്രമണം നടത്തി. അതായത് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് സ്കൂൾ ബസ്സിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയും ആരാണ് മലാല എന്ന് ചോദിച്ച് ആൻസർ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ഷൂട്ടിൽ വേറെ 2-3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റു. അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നല്ല പിന്നെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി UK പോയി അവിടെ ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി. 2013 ആയപ്പോൾ അതൊരു 16 വയസ്സ്, മലാലയ്ക്ക് 16 വയസ്സായി. അപ്പം അന്ന് 2013 on her 16th birthday, July 12th, she spoke at United Nations, calling for all children to have access to education. She received the Nobel Peace Prize in December 2014, becoming the youngest ever Nobel laureate. In 2020, she graduated from Oxford University. അതായത് 16 വയസ്സ് ആകുന്നതിൻ്റെ അന്ന് കുട്ടിയുടെ ആ മലാലയുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഒരു സ്പീച്ച്, അതായത് ലിംഗസമത്വം ഒരുപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് ഉന്നയിച്ച് പ്രസംഗം നടത്തുകയും അന്ന് ജൂലൈ 12 മലാല ഡേ ആയിട്ട് അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. നോബൽ പ്രൈസ് മലാല യൂസഫ്സായിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മലാല പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറന്നുപോയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. മാറ്റമില്ലാത്ത ശബ്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അവാർഡ് എന്നാണ് മലാല ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത്. She started speaking out even louder for the millions of Afghan girls who couldn't achieve their dream, banned the Taliban from going to secondary school and denied their basic rights. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അവകാശം പോലും കുട്ടികൾക്കില്ലായിരുന്നു. സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള റൈറ്റ്സ് പോലും താലിബാൻ ഗേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെതിരെയൊക്കെയാണ് മലാല യൂസഫ്സായി. നമ്മൾ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മളടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലാല യൂസഫ്സായിയുടെ വോയിസ് അവിടെ ഉയർന്നത്. മലാല കണ്ടിന്യൂസ് ഹെർ അഡ്വക്കസി ആസ് executive chair and co-founder of Malala Fund, taking the movement for girls' education to governments and leaders around the world. അപ്പൊ മലാല ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർപേഴ്സണായിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. With 122 million girls out of the school today, there is a more work to be done. She hopes you will join the fight for education and equality. Together we can create a world where all girls can learn and choose their own futures. അതായത് മലാലയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും അവരുടെ ഭാവി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയാവുന്ന ഒരു ലോകം, ഒരു വേൾഡ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. ജീവിതത്തിൽ തോറ്റു കൊടുക്കാതെ പൊരുതി മുന്നോട്ട് ജീവിച്ച ഒരു ധീര വനിതയെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മലാല. എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡൽ, നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാം. മലാല യൂസഫ്സായി is a good role model for everyone and has a good personality.
Thank you, ma'am. Thank you for hearing me. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ രശ്മി. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? ഞാൻ പറയാം മാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു. മാം അതില്ലേ, ഞാൻ ആദ്യം ഹെലൻ കില്ലറിനെ പറ്റി പറയാന്നാ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അപ്പൊ അത് വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഹെലൻ കില്ലറിന്റെ കെയർ ടേക്കർ ആനി സല്ലിവാനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. എടുത്തോട്ടെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Okay. Annie Sullivan. Annie Sullivan Macy was an American teacher, best known for being the instructor and lifelong companion of the Helen Keller at age of 5. Sullivan contracted trauma and eye disease, which left her partially blind and without reading or writing skill. She received her education as a student of the Parking School of Blind. Soon after graduation at age 20, she became a teacher to Keller. Sullivan was not only a teacher for Helen Keller, she was a good friend, sister, caretaker, etc. She can share every feeling of her life. On October 17th, Sullivan began studies at the Perkins School. Although her first years Perkins were humiliating because of her memories, she managed to contact with the few teachers and made progress with her learning. Sullivan, she was born in 14th April 1866. She died 20th October 1936. സല്ലിവാൻ, ആനി സല്ലിവാൻ മേഴ്സി എന്നാണ് സല്ലിവാന്റെ മുഴുവൻ ഫുൾ നെയിം. ആള് ഹെലൻ കില്ലറിന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ്. ആളും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഈ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ആളെയാണ് ആനി സല്ലിവാന് പിന്നീട് കിട്ടിയതാണ് ഹെലൻ കില്ലർ. ഹെലൻ കില്ലർ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട്, അതായത് 5 വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് ഹെലൻ കില്ലറിനെ കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് സല്ലിവൻ വരുന്നത്. അന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട്, അതായത് സിസ്റ്റർ ഫ്രെഡ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ടാണ് പിന്നീട് സല്ലിവൻ അങ്ങോട്ടും മുമ്പോട്ട് പോയത്. സല്ലിവാൻ ആണ് ഹെലൻ കില്ലറിന്റെ കഴിവുകൾ, അതായത് എഴുതാനും പുതിയ പുതിയ നോവൽ എല്ലാം എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ആനി സല്ലിവാനാണ്. അങ്ങനെ അതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെലൻ കില്ലറിന് ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കാഴ്ച വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും പോലെയും ഒരു 3 ദിവസം എനിക്ക് കാഴ്ചശക്തി എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു 3 ദിവസത്തെ കാഴ്ചശക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നെന്നുള്ളത് ആനി സലീമിനോട് ഹെലൻ കില്ലർ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതി അതൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് നേച്ചർ കാണണം, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാരൻസിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ആനി സല്ലിവാനെ കാണണം. അങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ പറയുന്നത്. നേച്ചർ, പിന്നെ ഗുഡ് മ്യൂസിക് അങ്ങനെ കാണണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ഗാലറി കാണണം. പിന്നെ ദിവസവും നടന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് ഏരിയകളുണ്ട്. ദിവസവും ഹെലൻ കില്ലർ വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് വാക്കിന് പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ കാണണം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ. മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്ലംസ്, അവര് താമസിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ലംസുകളുണ്ട്. അവിടെ പോയതിനു ശേഷം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും ഒരുപാട് പുവറായിട്ട് താമസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലംസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന എങ്ങനെയായാലും അത്രയും ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയ വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൗഭാഗ്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് ഹെലൻ കില്ലർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേ ആയിട്ട് ഹെലൻ കില്ലർ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്നുള്ള ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ നല്ലൊരു ലൈഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ 3 Day to See എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. അതിന് ഹെലൻ കില്ലറിന് നല്ല അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഹെലൻ കില്ലറിന്റെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഹെലൻ കില്ലറിനെ ഈ ഒരു നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു തന്ന സല്ലിവാനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു.
കേൾക്കാനില്ല മാം. മാം ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി, മ്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, സോറി. അടുത്ത ആരാണ്? രാജലക്ഷ്മി, ഷെർലിൻ, സുബിത, ലിജി പറഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അനിലും പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു രാജലക്ഷ്മി. Helen Keller, a name synonymous with resilience, was born in 1880 in Tuscumbia, Alabama, and became deaf and blind at 19 months due to illness. Despite these profound challenges, she learned to communicate with the help of her teacher, Annie Sullivan, and went on to achieve extraordinary things. അതായത് ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര്, അത് ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവര് ജനിച്ചത് 1880 ടസ്കംബിയ അലബാമയിലാണ്. പിന്നെ അവര് ജന്മന 19 വയസ്സുള്ളപ്പോ അവര് ബധിരയോ അന്ധയോ ആയി തീർന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവര് ഒരു ആശയവിനിമയം പഠിച്ചു. അവരുടെ ടീച്ചറായിരുന്ന ആനി സല്ലിവൻ മുഖേന അവര് ആശയവിനിമയം പഠിച്ചു. അതുവഴി അവര് അനിതര സാധാരണമായ കാര്യങ്ങള് നല്ല ഉയർച്ച നേടാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിച്ചു. Keller's journey is a testament to the power of human spirit. She learned to read, write, and even speak, becoming the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Her autobiography, The Story of My Life, chronicles her inspiring struggle to overcome her disabilities and her joy in discovering the world through touch and the few senses she retained. അതായത് അവരുടെ യാത്ര ഒരു നിയമമായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര പോലെയായിരുന്നു. അവര് എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു, സംസാരിക്കാനും പഠിച്ചു. പിന്നെ അവര് ആദ്യത്തെ അന്ധബധിരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായി ഒരു ആർട്സ് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്ധബധിര വ്യക്തിയായി അവർ. അവരുടെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ ലൈഫ്, എന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള കഥ. അത്രേ എഴുതിയുള്ളൂ മിസ്. ഓക്കെ രാജലക്ഷ്മി, എപ്പോഴാണ് ഹെലൻ കെല്ലറിന്റെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്? 19 മാസമുള്ളപ്പോ. ആണോ? പറഞ്ഞപ്പോ 19 വർഷം, 19-ാം വയസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. 19 മാസം. 19 മാസമാണ് മാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 5 വയസ്സിലാണ് സള്ളിവാൻ വരുന്നത് ആളുടെ കെയർടേക്കർ ആയിട്ട്. അല്ലടാ, ആള് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് 19 വയസ്സ് നിങ്ങളോ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. 19 വയസ്സെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടത്. ആണല്ലേ? ഞാനത് 19 മാസാട്ടോ, സോറി മിസ്, 19 മാസം. ഞാനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ രാജലക്ഷ്മി, നെക്സ്റ്റ് നന്നായിരുന്നു കേട്ടാടാ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? മിസ് ഞാൻ പറയട്ടെ. ഓക്കെ, മോൻ ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നേ? കൽപ്പന ചൗള. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Kalpana Chawla died on February 1, 2003. She born in Punjab in India. Kalpana Chawla മാർച്ച് 17, 1962 ആണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് ജനിച്ചത്.
അവർ മരണപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി 1, 2003 She was an astronaut and aerospace engineer who was the first woman of Indian origin to fly to space. കൽപ്പന ചൗള ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു വുമൺ ആണ് സ്പേസിൽ പോയിട്ടുള്ള. അവരൊരു ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രജ്ഞയും പിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറും കൂടിയായിരുന്നു. ചൗള expressed an interest in aerospace engineering from an early age and took engineering from Dayal Singh College and Punjab Engineering College in India. കൽപ്പന ചൗളക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഈ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത് ദയാൽ സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നും പിന്നെ പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇന്ത്യയിലുള്ള പഞ്ചാബ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ്. She then traveled to United States where she earned her MSc and PhD, becoming a naturalized United States citizen in the early 1990s. പിന്നെ അവര് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് പോയി, അവിടുന്ന് MSc PhD ഒക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് 1990s അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് മാറി. She first flew on the Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and robotic arm operator abroad, STS-87. അവരുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊളംബിയയിൽ നിന്ന് 1997 Then Chawla's second flight was in 2003 on STS-107, the final flight of Columbia. അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റും കൊളംബിയയിൽ നിന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് അവരുടെ ഫൈനൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. She was one of the 7 crew members who died in the Space Shuttle Columbia disaster when the spacecraft disintegrated during its re-entry into Earth's atmosphere on February 1, 2003. അവര് സ്പേസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 1, 2003 അവര് മരണപ്പെട്ടത്. Chawla was awarded the NASA Spaceflight Medal and NASA Distinguished Service Medal, several building spacecraft and extraterrestrial landmarks have been named in her honor. ചൗളയ്ക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കൽപ്പന ചൗളയുടെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്, "The path from dreams to success does exist, where you have the vision to find it and the perseverance to follow it." എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികളുണ്ട്, അത് കണ്ടെത്താനുള്ള കാഴ്ചശക്തിയും പിന്തുടരാനുള്ള സ്ഥിരതയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. ഇതാണ് ആ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്. താങ്ക് യു മിസ്. ഓക്കേടാ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, നന്നായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്? പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞു മീനു. മീനു ആണ്. മീനു. മീനു. പറയട്ടെ മാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിവൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ പറയണം. Albert Einstein was born on March 14, 1879. His birthplace is Ulm in the Kingdom of Württemberg, Germany. His father's name was Hermann Einstein. His mother's name Pauline Koch. He had one younger sister, Maja. As a child, Einstein was very quiet and slow speak, which worried his parents, but he loved maths and science from a young age. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജനിച്ചത് മാർച്ച് 14, 1879 ആളുടെ ജനന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ വുട്ടംബർഗ് രാജ്യത്തിലെ ഉൽ എന്ന നഗരമാണ്. ആളുടെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഹെർമൻ ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. അമ്മയുടെ പേര് പൗളിൻ കോച്ച്. ആൾക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആള് ഭയങ്കര ക്വയറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു. കേൾക്കാനില്ലേ മാം? ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു.
പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു ആളെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നാലും ആൾക്ക് മാത്സും സയൻസും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്കൂൾ ഇൻ മുനിക് ബട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ദ സ്ട്രിക്റ്റ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്. ആളുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം ആൾക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. ലേറ്റർ ഹി മൂവ്ഡ് ടു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ സ്വിസ് ഫെഡറൽ പോളിടെക്നിക് സ്കൂൾ ഇൻ സ്യൂറിച്ച് in 1900. ഒരു ഫെഡറൽ പോളിടെക്നിക് സ്കൂളിൽ ആള് ചേർന്നു. ഹി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സിലും ആള് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയി. ഹി സ്ട്രഗിൾഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ടീച്ചിങ് ജോബ്, സോ ഹി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ക്ലർക്ക് അറ്റ് ദ സ്വിസ് പേഷ്യൻ ഓഫീസ്. ആൾക്ക് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ കുറേ സ്ട്രഗിള് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്വിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫീസിലാണ് ആൾ ക്ലർക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത്. വൈൽ വർക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പേറ്റന്റ് ഓഫീസ്, Einstein wrote 4 important scientific papers in 1905. This year called the Miracle Year. One of them introduced the theory of special relativity. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് റിലേറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റി തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത്. He also explained the photoelectric effect, for which he later received the Nobel Prize in Physics 1921. നോബൽ പ്രൈസ് 1921 അതിനു വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Theory of relativity. In 1915, Einstein introduced the theory of general relativity, explaining how gravity works. His ideas changed the way scientists understood space, time, and the universe. He became famous all over the world after a 1919 experiment proved his theory during a solar eclipse. 1915 ഐൻസ്റ്റീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് തിയറി ഓഫ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഗ്രാവിറ്റി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റി വർക്ക്സ്, ഗുരുത്വം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഐഡിയാസ് ചേഞ്ച് ദ വേ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കൊരു ഒരു വഴിയായിരുന്നു സ്പേസിന്റെ ടൈം ആൻഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. പിന്നെ ഐൻസ്റ്റീൻ married Maliva Marik, a fellow student, in 1903. They had 2 sons, as Albert and Edward. The couple later separated. He married his cousin Elsa, 1919. In 1933, Adolf Hitler came to power in Germany. Einstein, being Jewish, left Germany and moved to the United States. He joined Princeton University and continued his research there. Through Einstein was sorry ma'am, 1 minute. Einstein, famous quotes of Albert Einstein. Imagination is more important than knowledge. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Alda legacy. Albert Einstein is remembered as one of the greatest scientists of all time. His theories changed how we understand the universe. His life is an inspiration for students, scientists, and thinkers all over the world. Famous books by Albert Einstein: Relativity, The Special and the General Theory of 1916, The World as I See It, 1934, Ideas and Opinions, 1954, Out of My Later Years, 1950, The Meaning of Relativity, 1922, Einstein and Cosmetic Religion and Other Opinions and Abhorrence. Albert Einstein's famous discoveries and theories. Theory of Special Relativity, 1905, E is equal to mc square. General Theory of Relativity, 1915, Photoelectric Effect, Brownian Motion Explanation, Quantum Theory of Light, Unified Field Theory,
അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ്. വർക്ക് ഇൻ കോസ്മോളജി, തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് philosophy of science. Thank you, ma'am. കേൾക്കാനില്ല മാം. സോറി എടാ, നന്നായിരുന്നു കേട്ടാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നടാ. ഓക്കെ, സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നോ? അല്ല അല്ല, ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ല. ആയിരുന്നു. ഓക്കേടാ. ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടോ? മഹാത്മാഗാന്ധിനെ കുറിച്ചിട്ടോ മദർ തെരേസിനെ പേരൊക്കെ രജിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരൊന്നും കാണില്ല. ഞാനന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നമ്മള് റെഡി ചെയ്താണ്. അതാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. തന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ പേര് തന്നിരുന്നവര് പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ശാലിനി ലീവാണ് കേട്ടോ, മാഡത്തിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ശാലിനി ഞാനും ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കുട്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നേ? ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. The person I am going to talk about today, Srinarayana Guru, who has greatly inspired me. He is known as the founder of Kerala Renaissance. Srinarayana Guru was born in the year 1856 in a small village called Chempalandi near Thiruvananthapuram, Kerala. ശ്രീനാരായണ ഗുരു അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള റിനൈസൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ്, പിന്നെ ഫൗണ്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജിലാണ്, ചെമ്പഴന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജില് 1856 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. From a young age, he loved learning and spent a lot of time reading and meditating. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറേ സമയം തന്നെ ഈ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു. His parents taught him the value of simplicity and kindness. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരൻസ് അദ്ദേഹത്തിനെ നന്നായിട്ട് സിംപ്ലിസിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൈൻഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. As he grew up, he saw the pain and justice caused by caste discriminations. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു, ഈ ജാതിയുടെ ബേസിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുപഠിച്ചിരുന്നു. ജാതി ബേസിൽ പലരെ ക്രൂശിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ. People were treated differently just because they were into a particular caste. അപ്പം വളരെ ജാതിയുടെ പേരിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. He felt deeply sad and decided to dedicate his life to fighting against these social evils. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഈ പറഞ്ഞ ഇത് സോഷ്യൽ ഇവിൾസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. He believed that all human beings are equal. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് he wanted to spread that message. So he gave the world his famous words, one caste, one religion, one God for all. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരേ ജാതി, ഒരേ മതം, ഒരേ ദൈവം, മനുഷ്യൻ എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകി. He consecrated a Shiva temple at Aruvipuram in 1888. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ശിവ ടെമ്പിള് അരുവിപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. നോട്ട് ഫോർ വൺ കാസ്റ്റ് ബട്ട് ഫോർ എവ്രി വൺ. അത് ഒരു ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചത്. അതായത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ കടന്നു വരാം, ഒരു ജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ. ദിസ് വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ കേരള സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഇത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.
he also established many other temple and Srinarayana Dharma Paripalana Yogam. അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് SNDP. ടു കണ്ടിന്യൂ ദി റിഫോം വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു SNDP സ്ഥാപിച്ചു, അതായത് ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. He never believed in violence. His tools were education, spirituality and love. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വയലൻസിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം, ആത്മീയത, അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധമായിട്ട് എടുത്തത്. He encouraged people to learn, keep clean, work hard and live in harmony. അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച്, അതായത് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇടപെടാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കാനും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. He passed away in the year of 1928. അദ്ദേഹം 1928 അദ്ദേഹം മരിച്ചു. But his teaching continue to guide people even today. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ഇത്രയുള്ള മിസ്സേ. നന്നായിരുന്നു കേട്ടാ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ സെമിനാർ? വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ സെമിനാർ? ഇല്ല, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ശാലിനിയും സുബിതയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മദർ തെരേസയും മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? മിസ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒക്കെ പിക്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? പിക്ചർ സ്റ്റാർട്ട്. ഓക്കെ, ചെയ്തവരൊന്ന് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കോ? മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കണം. ഞാൻ ഒരു ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കും. മിന്നു ആണ്. മിന്നു ഞാൻ പേര് മാറ്റിയാ വിളിക്കണേ. മിന്നു അല്ലേടാ? ഓക്കെ, ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്രസന്റ് ചെയ്തോടാ. ഓക്കെ മാം. ഓക്കേടാ. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ് ആണ്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ബേർഡ്സ് A4-ലാണല്ലേ ചെയ്തേ? A4-ന്റെ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ. A4-ന്റെ ചാർട്ട് പേപ്പർ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, നന്നായിടാ. ആ പേരിന്റെ ഒപ്പം എഴുതിയത് കൂടെ നന്നായി. കാരണം ചെറിയ കുഞ്ഞു പിള്ളേരല്ലേ, അവർക്കത് ചെറിയ അക്ഷരം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കേടാ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട് വിനോ. താങ്ക് യു മാം. നെക്സ്റ്റ് അൽക്ക. ആ മളകട, ഞാൻ അൽക്കാന്നാ വിളിക്കണേ അല്ലേ? സോറിടാ. പ്രസന്റ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ഇത് ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ എന്തോ ഒരു ഫോണാണോ സിസ്റ്റം ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റാണ്. സാധാരണ ഓൺ ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ട്സും വലിയ ചാർട്ടാണ്. വെജിറ്റബിൾസും ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണ്. വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മേലെ കിട്ടും. അനിമൽസ്, ബേർഡ്സ്, അനിമൽസും താഴെ. നെക്സ്റ്റ് രശ്മി കേട്ടോ. രശ്മിനെ പിൻ ചെയ്തിട്ടോ.
കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ആദ്യം അല്ലെ? വെജിറ്റബിൾസ്. വെജിറ്റബിൾസ്. ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഫ്രൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ല, പൊട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, കുഴപ്പമില്ല, എന്തോ ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ അതെ, ഫ്രൂട്ട്സ് കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആക്കി എഴുതായിരുന്നു പേരൊക്കെ കേട്ടോ, റീഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ. ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, അനിമൽസ്. അനിമൽസ് എഴുതിയില്ല. അതിന് പകരം ഫ്രൂട്ട്സ്, ഫ്ലവേഴ്സ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ വിട്ടുപോയതാ കേട്ടോ, ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വെക്കേ. ഓക്കെ, രാജേശ്വരി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരിക്കാണല്ലോ. ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ബേർഡ്സ് കുറച്ച് ഇതായി മിസ്സേ, ഞാനത് വേറെ ചെയ്യാം. എല്ലാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടും. അനിമൽസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മിസ്സേ. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുത്ത് ക്യാമറ വെച്ച് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി തോന്നും കേട്ടോ. ലക്ഷ്മി കഴിഞ്ഞു. റാണി. മിസ് ഞാൻ നമ്പർ ചാർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫബറ്റ് ചാർട്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല മിസ്സിനെ. ഞാൻ അതുവരെ ആ ക്ലാസ്സിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാ കയറണത്. ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാമേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ. എല്ലാം കാണിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാമറ മുകളിലാണ്, ടോപ്പിലായിട്ട്. മൈക്കിന്റെ ഒക്കെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട്. അയ്യോ, എനിക്ക് മുകളിൽ, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട്. മൈക്ക് പോലെ കണ്ടോ? സൗണ്ടിന്റെ താഴത്തല്ല, മുകളില് മൈക്ക് പോലെ എന്തോ. അയ്യോ, എനിക്കത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നെടുത്ത് കാണിച്ചാ. അങ്ങനെ കാണിക്കാമേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് ആടെ കാണാടാ, നമ്പർ ചാർട്ടാണേ. ഓക്കേടാ. അടുത്തത് ആൽഫബറ്റ് ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ. ആൽഫബറ്റ് ചാർട്ട്. ഓക്കേടാ. പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ചാർട്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾസ് ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ മിസ്സേ? കണ്ടുടാ. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മിസ്സേ. ഇന്നലെ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ടോന്ന്. പിന്നെ ഇത് ആനിമൽസിന്റെ ചാർട്ട്. പിന്നെ ഇത് ബേർഡ്സിന്റെ ചാർട്ട്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തരാമേ. ഓക്കേടാ, ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. ഹരിത. മിസ് ഹരിത കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മിസ്സേ 1 മിനിറ്റ്, ക്യാമറ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ നോക്കട്ടെ. സിസ്റ്റം ആണല്ലേ? അല്ല മിസ്സേ, ഫോണിൽ തന്നെയാ. ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അധികം കയറാൻ പറ്റാറില്ല മിസ്സേ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ഇപ്പൊ കയറുന്നേ. ആണോ? ഓക്കേടാ, ഓണായി. ടോപ്പിലായിട്ടില്ലേ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാമറ, മുകളിലായിട്ട് മൈക്ക് പോലെ ഒരു സംഭവം അതിന് തൊട്ടുപുറത്ത്. കണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിടത്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി. തിരിച്ചു കാണിച്ചു തരാം മിസ്സേ, എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല ഇതില്.
ഓക്കെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കേടാ. ഇത് ആനിമൽസിന്റെ, ഓക്കേടാ. ഇത് വെജിറ്റബിൾസിന്റെ, ഓക്കെ ഇത് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ബേർഡ്സിന്റെ കിട്ടിയില്ല മിസ്സേ, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ. ബേർഡ്സിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലവർ വെച്ചിരിക്കണേ. ആഹാ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്ടിവിറ്റി തരാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്യാട്ടെ സ്ക്രീന്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ബോഡി പാർട്സ് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? വേണ്ടേ? ഐ, നോസ്, ഹിയർ, മൗത്ത്, ടീത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബോഡി പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോഡി പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് A4 ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല? മിസ് വരയ്ക്കാനാണോ? വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ക്രിയേഷൻ. ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വരയ്ക്കാം, വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബോഡി പാർട്സ് കേട്ടോ, മെയിൻ ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബോഡി പാർട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ ബോഡി പാർട്സ്? ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസും വേണോ? ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വേണ്ടടാ, എക്സ്റ്റേണൽ മതി, ബോഡി പാർട്സ് മാത്രം മതി. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അത് മാത്രം മതിയാവൂടാ. ഇവന് പോയി. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വേണ്ട, എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് മാത്രമുള്ള ബോഡി പാർട്സിന്റെ ചാർട്ട് ഇട്ട. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ അല്ലേ മാം? ആ, ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു, അടുത്തൊരു പ്രീ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറിയിരുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തന്നെ പോയത്? മോണ്ടിസോറിയുടെ തന്നെ? അല്ല, അല്ലാതെ കയറിയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ലീവിന് പോയപ്പോ 2 month ടെമ്പററി കയറിയതാണ്. ആണോ? അപ്പൊ മോന് പറയാറുന്നില്ലേ മോണ്ടിസോറിയുടെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാറുന്നില്ലേ 2 months? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനില്ലേ നമ്മുടെ മോണ്ടിസോറിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കിട്ടിയോ? ഇല്ല, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചോദിക്കണേ, സാറിനെ വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ 2 months ലീവ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു പീരീഡ്, അതായത് നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആക്കി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. കണക്കാക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരും. മോനെ അവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, ഒരു സൈൻ ചെയ്ത് തരുമല്ലോ ഇല്ലേ? ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ആഡ് ചെയ്യും, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കും കിട്ടും, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, മോനെന്താ പറയാൻ? അത് ഞാൻ വർക്കുകളൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല മാം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു വർക്കുകൾ ഓരോന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചാൽ മതിയോ? മതി, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടൈം എടുത്തപ്പോ ഒത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ട്. ആൽഫബറ്റ് സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സ് മുതൽ ഇപ്പോ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പോണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ വർക്കുകളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഡേ ടു ഡേ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിൽ തരുന്ന വർക്കുകൾ അതാത് വീക്കിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ പഴയ വർക്കുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയിടാം. ഓക്കെ. ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി, ടൈം എടുത്തിട്ടാ. അത് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് എടുത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡൗട്ട് വെച്ചോട്ടെ, ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഏത് പോർഷൻ എടുക്കണേ? ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടൊരു PDF തന്നിരുന്നു ജിഷ മാമേ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ മറ്റേ PFA സൈക്കോളജിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് PDF തന്നിരുന്നു.
അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിന് എടുത്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മെന്റൽ ക്ലാസ്സിന് മാം റെക്കോർഡുകളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. റെക്കോർഡ് മെന്റൽ 5 ആൻഡ് ഹൈജീൻ എടുത്താടാ. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ എടുത്തതോ? എടുത്തോ? ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ആ പാർട്ട് 1 ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പാർട്ട് 1 ഫുൾ കഴിഞ്ഞത്. പാർട്ട് 2 കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പോ പാർട്ട് 2 6ഉം 7ഉം ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. 4ഉം 6, 7 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റോ? 4, 6, 7. ഓക്കേടാ. 4, 6, 7 ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. 10 ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് നോക്കട്ടെടാ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ പോർഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ. അശ്വതി മാം അടുത്ത മോണ്ടിസോറി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഡിഫറൻസ് എടുത്തില്ല? ഏ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തില്ലേ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല. നീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് മാം പിന്നെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്തത്. മെക്കാനിസോ? ഏ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എടുത്തോ? ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എടുത്തു. 8, 9 ഒക്കെ എടുത്തു. ഇനി 4, 6, 7, 10 ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. 4, 6, 7, 10 അല്ലേ? ആ. ഓക്കേടാ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് 9 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ താങ്ക് യു. സൈൻ ഔട്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്. Thank you, ma'am. I would like to thank all of you for being here today. Today we presented a seminar and we did an activity. Thank you, teacher, for making this possible. Then new activities given to chart the external body parts on the next class. It was really great time with you. It was really informative class in true sense. I am pretty sure the precious knowledge you have will definitely help us in our studies and future. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയോ? ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? മിനു ചോദിച്ചോടാ. മിനു, നമുക്ക് ഈ സെമിനാർ തരണതേ നമുക്ക് ഷീറ്റിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണോ? അത് നമുക്ക് വൈവയുടെ സമയത്ത് എങ്ങനെ ചോദിക്കോ? അത് PG ആണോ? ആ PG ആണ്. PGയിൽ സെമിനാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണമെന്ന്. ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഡിപ്ലോമയിൽ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കേട്ടോ. ഓക്കെ.